CPL 2025 returns bigger and bolder. The second edition of the Cricket Premier League (CPL), an initiative by the Chiripal Group, will be held from May 31st to June 14th at SGVP Grounds, Ahmedabad. Featuring 6 competitive teams, the tournament aims to boost Gujarat's domestic cricket scene by spotlighting local and Ranji players. Backed by the Gujarat Cricket Association, the league promises top-tier action, professional management and attractive cash prizes. The opening ceremony will witness the presence of prominent dignitaries, while the final match will crown the champions with 5 lakh rupees in prize money. Report Bilkul Online. I am Ronak Chiripal, promoter of Chiripal Group and actively taking care of Chiripal Foundation. Ronak, why this thought of CPL? So I think cricket is a sport which unites the whole country. We see, the fan following for the tournaments like IPL. India has been the champions of the Champions Trophy and the T20 World Cup. So of course it is, we see that cricket is a most followed sport. The idea to do this was, to kind of give an opportunity or a platform to the Gujarat state cricketers who, work so hard throughout the year. And, as we all know that there's a spot of 15 or 20 players who can play for the Indian team. And there might be more than crores of good cricketers in the country. So the idea was to give a platform to these cricketers of Gujarat to, to showcase their skills, to play a competitive T20 tournament, to be seen by the viewers, to be followed by the viewers. So last year when we did the CPL, we saw after the CPL got over, a lot of fan following increased for these cricketers. Like even the stakeholders of CPL, they started following the local tournaments like Syed Mushtaq Ali Trophy, Vijay Hazare Trophy and Ranji Trophy. So the idea is to kind of, close the gap between the viewers and the local cricketers and to give them an opportunity to perform even better. Excellent. And this is season 2. Yes. So what are the improvements and the areas where you have worked more? So, we've always focused on cricketing when it comes to CPL. So, so we've tried to improve the way the players experienced it last year. So we got a very good feedback from all the players that they had a lot of good fun and a very good time and playing CPL season 1, but there were few feedbacks for improvement as well. So like we've tried to improve our streaming quality this year. We've tried to introduce the DRS system wherein the LBW decisions could be taken and could be reversed based on the third umpire's call. So we've tried to incorporate those things to kind of make it as close as possible to a competitive IPL league, so that these cricketers kind of feel that they're playing at a bigger level. What are the awards that you have introduced in there? So as I said, we've introduced a decision review system. Mm-hmm. So last year we had the action replay only for run-out calls. This year we have the replays for run-out as well as LBW and caught behind. Last year we did not have FanCode as a partner. This year we have FanCode as a streaming partner. So FanCode of course has a much bigger reach in terms of viewership. So the idea, as I said, was to kind of close the gap between the viewers and the cricketers. So we moved one step forward in order to increase the viewership of these games. Cash awards too. So the cash awards, we've got 5 lakh rupees for the winning team, 2.5 lakh rupees for the runners-up. We've got around 10,000 for each match and the man of the match awards. We've got 25,000 for the highest run scorer and highest wicket taker, and we've got 51,000 to the man of the series. And coming to girls, girls are mostly the neglected lot. So do you propose to introduce girls I think as well? Yeah, so I wouldn't say that they are the neglected lot. I think the Gujarat Cricket Association and BCCI and all the state boards have done a lot of good work as far as women's cricket is concerned. So of course we kind of align with that idea, and the idea was to kind of execute a couple of seasons for the men's CPL, and then gradually see how we can introduce a women's CPL as well. So of course that is on the cards, and hopefully after discussion with Gujarat Cricket Association we'll come up with something soon for that as well. My closing question is about the importance of sports in one's life, especially the youngsters. I think sports is something which you see people
play, watch, or something like in every household, there would be something related to sports happening. Either there would be a kid playing, or there would be a father watching a sport, be it cricket, football, tennis, be it a team sport, be it an individual sport. I think I think personally, there's a lot to learn from sports. Like I think the skills of the values of teamwork, the value of compromise, the value of not losing hope. Like we sometimes see that a cricketer, sometimes gets tired out because he's not performing well. So he kind of sacrifices his wicket so that the players coming after him can actually, get a chance to perform better. We've also seen how a small contribution in form of Surya Kumar Yadav's catch in the T20 World Cup finals, kind of changed the game and made India the champions of T20. So even a smaller contribution can kind of, turn things around so I think in a day-to-day thing we see that at workplace also teamwork is very important, not losing hope is very important, kind of helping each other out the way we can and contributing them is very important. So those things are, I think, we learn from sports. And is it ticketed? Is it free for all? Is it? Is it free for the spectators? Yes, the spectators are requested to come. Any cricket lover, any cricket spectator, if they want to come, please come to SGVP. It's there's no ticket or there's no entry charge. They can come for free and kind of attend the match. Thank you. All the best. Thank you. Yes. Thank you. Excellent. We are here today for the Cricket Premier League press conference. It's growing year after year. This is the second edition. Just to give you a little bit of a glimpse about Cricket Premier League 2024. We are playing in AV. Can we have the AV, please? ચિરીપાડ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ક્રિકેટ પ્રીમિયર લીગની આ બીજી સિઝન શરૂ થઈ રહી છે. એના અનુસંધાનમાં પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના મિત્રોને આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હું આવકારું છું. હવે હું શ્રી ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનના પૂર્વ પ્રમુખ આદરણીય શ્રી નરહરિભાઈને વિનંતી કરું કે તેઓ આપણને સંબોધે. નમસ્તે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે BCCI દ્વારા IPL ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 2020 ઓવરની મેચનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એનો ક્રેઝ સમગ્ર દેશમાં અને વિશ્વમાં છે. આ ટુર્નામેન્ટ ચાલતી હોય ત્યારે હજારો અને લાખોની સંખ્યામાં લોકો ટીવી ઉપર અને જે શહેરમાં મેચ રમાતી હોય ત્યાં ગ્રાઉન્ડ ઉપર મેચ જોવા માટે જતા હોય છે. એ જ પર્પઝથી ચિડીપાલ ગ્રુપ દ્વારા ગયા વર્ષથી
ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન સાથે સંકળાયેલા ખેલાડીઓને પણ આવનારા દિવસોમાં આઈપીએલ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ શકે, સિલેક્ટ થઈ શકે એ દ્રષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખીને ખૂબ જ મોટે પાયે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરેલી છે. આ બીજું વર્ષ છે. તારીખ 31મીએ આ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત થશે અને 14મી જૂનના દિવસે એની પૂર્ણાહુતિ છે. 6 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. 6 ટીમોમાં ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન સાથે સંકળાયેલા રણજી ટ્રોફીના તમામ ખેલાડીઓ, અંડર 19ના સિનિયર ખેલાડીઓ અને વડોદરા ક્રિકેટ એસોસિએશનના 3 સિનિયર ખેલાડીઓનો સમાવેશ થયો છે. આ વખતે જયભાઈ જે આઈસીસીના ચેરમેન છે, બીસીસીઆઈના સેક્રેટરી છે, એમને અંગત રસ લઈને વડોદરા ક્રિકેટ એસોસિએશનના ખેલાડીઓ, રણજી ટ્રોફીના ખેલાડીઓ અને અંડર 19ના સિનિયર ખેલાડીઓ આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લે એ દ્રષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખીને એમને આયોજન કર્યું છે. જીસીએના સેક્રેટરી ભાઈ અનિલભાઈ પટેલ અને રણજીના ચેરમેન કિરાટ દામાણી, જેઓ વર્ષો સુધી રણજી ટ્રોફીના ખેલાડી તરીકે બી રમેલા છે અને આજે સમગ્ર ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનના રણજી ટ્રોફીનું કોચિંગથી માંડીને સિલેક્શનમાં એમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આ 31મી તારીખે એનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે અને આ ઉદ્ઘાટનમાં અજય પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે. આપણા વિકાસ સાંઈ, ગુજરાતના ડીજીપી અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય જ્યાં એસજીવીપીમાં રમાય છે એના સ્વામી પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે. તો અદ્યતન સુવિધા સાથેની ખેલાડીઓને સારામાં સારું પ્રોત્સાહન મળે એ દ્રષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખીને આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. અને વિશેષ આ ટુર્નામેન્ટમાં જે ટીમ ચેમ્પિયન થશે એ ચેમ્પિયન ટીમને 5 લાખ રૂપિયાનો પુરસ્કાર ચીડીપાલ ગ્રુપ તરફથી આપવામાં આવનાર છે. રનર્સઅપ ટીમને 2.5 લાખ રૂપિયાનો પુરસ્કાર આપવામાં આવશે અને જે મેન ઓફ ધ મેચ થશે એવા ખેલાડીઓને 51,000 રૂપિયા અને સારામાં સારા રન કર્યા હોય, ઓલરાઉન્ડર હોય, સારામાં સારી વિકેટો લીધી હોય એવા ખેલાડીઓને 25,000 રૂપિયા અને દર મેચ જે 2 મેચો રમાવાની છે, એક 3:30 વાગે અને એક 7:30 વાગે, એમાં દરેક મેચમાં જે ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન થશે એવા ખેલાડીઓને 10,000 રૂપિયાનું પુરસ્કાર. એટલે ખેલાડીઓને આર્થિક દ્રષ્ટિએ પણ પ્રોત્સાહન મળે અને આવનારા દિવસોમાં જે પોતાનો પરફોર્મન્સ બતાવશે એ પરફોર્મન્સમાં આવનારા દિવસોમાં આ જે આઈપીએલ દ્વારા જે જુદી જુદી ટીમના ઓનરો છે એ ટીમના ઓનરમાં ખેલાડીઓ એના નોલેજમાં બી આવશે. અને મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા વર્ષોમાં આ ચીડીપાલ ગ્રુપ તરફથી આ જે આઈપીએલનું જેમ જ સીપીએલ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું છે એનો લાભ આવનારા વર્ષોમાં ગુજરાતના રણજી ટ્રોફીના ખેલાડીઓને, વડોદરા ક્રિકેટ એસોસિએશનના ખેલાડીઓને અને અંડર 19ના ખેલાડીઓને લાભ મળશે. મેં આ વખતે અનિલભાઈને પણ વિનંતી કરી છે, કિરાટને પણ વિનંતી કરી છે કે આવનારા દિવસોમાં 3જા વર્ષે જેમ આપણે અંડર 19ના ખેલાડીઓનો સમાવેશ કર્યો છે એમ આવનારા વર્ષોમાં અંડર 14 અને અંડર 16ના ખેલાડીઓનો પણ સમાવેશ થાય તો આ સિનિયર ખેલાડીઓને જે જુનિયર આપણા અંડર 14-16ના ખેલાડીઓ છે એમની સાથે રમવાની તક મળે, એમને પણ પ્રોત્સાહન મળે એ દ્રષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખીને આ સીપીએલ ટુર્નામેન્ટનું મારી દ્રષ્ટિએ વિશેષ મહત્ત્વ છે. મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે આપ આ 31મીથી 14મી તારીખ સુધીની ટુર્નામેન્ટનું સારામાં સારું તમારા મીડિયામાં એને પ્રાયોરિટી આપીને લોકો સુધી આ મેસેજ પહોંચે અને વધુને વધુ લોકો ત્યાં ગ્રાઉન્ડ ઉપર જોવા આવે એ દિશામાં આપનો સાથ અને સહયોગ મળે એ જ આપ સૌને વિનંતી. આભાર. તરીકે ફેનકોડ ને ચૂઝ કર્યો છે તો બધી મેચો ફેનકોડ પર આવશે. તમે લોકોને પણ વિનંતી છે કે બધા લોકો જોજો. અને અમારા સ્પોન્સર્સ તરીકે અમૂલ, વાડીલાલ, સ્વાતિ સ્વિચગેર, અડોર ગ્રુપ એ બધા અમારા સ્પોન્સર્સ તરીકે સંકળાયેલા છે. અને ટીમ ઓનર્સમાં ત્રિવેદી માર્બલ છે, ક્રેશ ડેટા છે, હીરામણી સ્કૂલ, આવી 6 ટીમ છે, ટ્રુ વેલ્યુ, આવી 6 ટીમ સ્પોન્સર્સ છે જે લોકોએ પણ CSR તરીકે આમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે. અને એઝ આઈ સેડ આમાં જે આઈડિયા છે એવો છે કે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટર્સને જોવાનો લાભ મળે કે ગુજરાતના લોકો
ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટર્સને જાણે, એમને સપોર્ટ કરે, એ અમારો ગોલ છે. તો ફેનકોડ લાસ્ટ ટાઈમ અમે બીજી સ્ટ્રીમ કરી હતી, આ વખતે ફેનકોડ પર કરવાનો રીઝન જ એ છે કારણ કે 3 કરોડ સબસ્ક્રાઈબર છે ફેનકોડ પર. તો અમે લોકો ઈચ્છીએ છીએ કે આર્યા દેસાઈ, ઉર્વી પટેલ જ્યારે રમે તો ઘણા બધા લોકો પોતાના ઘરે પણ ટીવી પર જોવે અને SGVP ગ્રાઉન્ડ પર પણ આવીને જોવે, તો એમને પણ થોડું સપોર્ટ મળે, એમને થોડી રેકગ્નિશન મળે. થેન્ક યુ. આ મેચ જે થશે એમાં કોઈ જે પ્રેક્ષક આવશે એના માટે કોઈ ટિકિટ ચાર્જીસ રાખે છે કે ઇટ્સ અ ફ્રી ફોર ઓલ? શું કહો છો? ટિકિટ ચાર્જીસ છે? ના, આ ટિકિટ ચાર્જીસ નથી. બધા જ લોકો કોઈ પણ જેને બી જોવું હોય ક્રિકેટ પ્રેમીને, રશિયાઓને, એ લોકો SVP ગ્રાઉન્ડ ઉપર 3:30 વાગે અને 7:30 વાગે 2 ટાઈમિંગમાં મેચ શરૂ થશે અને એનો શિડ્યુલ બી 31મીથી શરૂ થાય છે અને લગભગ 14મી તારીખે પતે છે. ફ્યુચરમાં ગર્લ્સ ટીમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાના છે? એ વિચારમાં છે, એ વિચારી રહ્યા છે. અમે લોકોએ 1-2 વાર ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન જોડે વાત કરી હતી, તો હોપફુલી નેક્સ્ટ યર કે એવું કંઈ અનાઉન્સમેન્ટ થશે. લાસ્ટ સિઝનથી આ વખતે શું ચેન્જિંગ છે? તો લાસ્ટ સિઝન કારણ કે ટીમ ઓનર્સ પ્લેયર્સને ઓળખતા નહોતા, તો એટલે ટીમ બાય ડિફોલ્ટ GCAના રણજીના જે સિલેક્ટર છે કિરાટભાઈ, એમને ટીમ બેલેન્સ કરીને બનાવી હતી. આ વખતે જે મેં કીધું કે ટીમમાં ખાલી કેપ્ટન, વાઇસ કેપ્ટન અને કોચિસ આપ્યા છે અને આખી ટીમ ઓનર્સ અને કેપ્ટને મળીને ટીમ સિલેક્શન કરી છે. તો એમનું ઓનરશિપ થોડું વધારે કે ભાઈ મેં પોતાની ટીમ મેં બનાવી છે, તો એમનો ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધાર્યો છે. અને એટલે બાકી તો આઈ થિંક સ્ટ્રીમિંગ મેં તમને કીધું કે ફેનકોડ પર છે, ગ્રાઉન્ડ પર થોડું વધારે અમે લોકો કામ કરી રહ્યા છે. આ વખતે પ્રોડક્શન પાર્ટનર્સ તરીકે નાગપુરથી ટીમ આવે છે, તો સ્ટ્રીમિંગ આ વખતે અમે લોકોએ DRS સિસ્ટમ પણ મૂકી રહ્યા છે. લાસ્ટ યર 3rd અમ્પાયર માટે ખાલી રનઆઉટ માટે 3rd અમ્પાયર હતા, આ વખતે LBW અને કોટ બિહાઇન્ડ માટે પણ અમે લોકોએ 3rd અમ્પાયર રાખ્યા છે. તો વી આર ટ્રાઇંગ કે એક વર્ષ થોડું ઇમ્પ્રૂવ કરતા રહીએ અને પ્લેયર્સના ફીડબેક, GCAનો ફીડબેક, નરહરી અંકલનો ફીડબેક, એ બધા તમારો ફીડબેક, બધાનો ફીડબેક લઈને કેવી રીતે અમે લોકો ઇમ્પ્રૂવ કરી શકાય, એવી રીતે વી આર વર્કિંગ ઓન ઇટ. તમે જેમ કહ્યું કે બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન અને GCA દ્વારા આ થયું છે, તો શું બીજા જે સ્ટેટના ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે એમને પણ નેક્સ્ટ CPLમાં આવરી લેવામાં આવશે કે? મોટાભાગે શું છે, જેમ સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન પોતાની લીગ ચાલુ કરી દીધી છે અને બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશને પણ કરી દીધી છે. મુંબઈએ હાલમાં જ ઓપ્શન કરીને, એટલે દરેક ક્રિકેટ એસોસિએશન જ્યાં એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થઈ ગયું છે, એ લોકો હવે પોતાના સ્ટેટના છોકરાઓને જ રમાડતા હોય અને આખી સિઝન દરમિયાન આ એક જ એવો પીરિયડ છે કે જ્યાં પોતે પોતાની લીગ રમાડી શકે. કારણ કે બાકી રણજી ટ્રોફીથી લઈને બધી ટુર્નામેન્ટ ચાલતી હોય છે, એટલે લગભગ દરેક એસોસિએશન આ રીતે જ્યારે રમાડતું હોય ત્યારે બહુ જ કોમ્પિટિટિવ રીતે કદાચ 1-2 એસોસિએશન જે ના રમાડતું હોય એવા સાથે નેક્સ્ટ યર એમની સાથે વાત કરી અને એવા તાના સારા પ્લેયરો હોય એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ થઈ શકે એ દિશામાં ચોક્કસ અમે વિચારીશું.